Good morning, all of you. Welcome to the lecture of direct taxes. As all of you know, we are in chapter number 4, income of salary. Yesterday, we began 4th chapter and it was session 4.1. So now it's time for session 4.2. In my last session, we took down the statement of salary. We also began with the provisions related to income of salary, and out of the total provisions, we discussed 3 provisions. In the present session 4.2, we will continue with many more provisions. So this whole lecture is dedicated to provisions only. Even in the next lecture, session 4.3 will also be of provisions. In the next lecture, we will finish all the remaining provisions. So girls, get ready with the provisions. In my last lecture, we took down the formula for education allowance, hostel allowance, and transportation allowance. You have got those formulas. As I told you, in the beginning, we are going to have all the simple formulas. So today, all the simple formulas or provisions would come to end, and we will also begin with the more complicated provisions and formats. Have your fair book and pen. Let us begin with provision number 4. Medical expenses paid by company. And it is for family. Let us first understand that suppose any of the family members of the employee is undergoing any kind of medical treatment and company is paying the medical bill, then it is taxable. કંપનીના જે એમ્પ્લોયી હોય એના ફેમિલી મેમ્બર્સ, અહીંયા એના ફેમિલી મેમ્બર્સમાં એમ્પ્લોયીના મધર ફાધર, વાઇફ ઓર હસબન્ડ, સન એન્ડ ડોટર, આટલાને આપણે ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ. નો અંકલ્સ, નો આંટીઝ, ઓકે, દે આર ડિફરન્ટ ફેમિલી. તો ફેમિલી મેમ્બરમાંથી કોઈની મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ હોય અને એ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટના એક્સપેન્સીસ કંપની પે કરતી હોય તો એ એક્સપેન્સીસ કે એ બેનિફિટ ટેક્સેબલ થાય છે and it forms part of salary. It is added into salary. Check out the formula which is there on your screen. Taxable amount
is equal to total amount minus 15,000. કાલે જ મેં કહ્યું હતું કે માઇનસ પછીની જે અમાઉન્ટ છે એ અમાઉન્ટ ટેક્સ ફ્રી કહેવાય. That means whatever amount is paid by the company for the medical treatment of family members, out of the total amount paid, 15,000 are tax free. Remaining amount is taxable. Are you getting? Total amount minus tax free amount, which is 15,000. Single figure is there, so very easy to remember. Getting this? Fine. So this is the very simplest formula of the whole chapter, I think. Now let us move on. Yes. બધા સમમાં હોય જ છે આ એન્ટ્રી. પ્રોવિઝન નંબર 5, company's contribution to provident fund. જે કંપની સેલેરીમાંથી પીએફ કટ કરે છે, પીએફની જે મેથડ છે થોડીક સમજી લઈએ. એમ્પ્લોયીની સેલેરી 15,000ની હોય, જે એમ્પ્લોયીની સેલેરી 15,000 સુધીની હોય એ બધા એમ્પ્લોયીઝને પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં કવર કરાયેલા છે. ઓવર યર સેલેરી મીન્સ બેઝિક સેલેરી. જે એમ્પ્લોયીની બેઝિક સેલેરી 15,000થી નીચે હોય એ બધા માટે પીએફ કટ કરાવવું કમ્પલસરી છે. પીએફ પ્રોવિડન્ટ ફંડ is a kind of retirement benefit. You know that. When the employee retires, at that time he gets the total balance credited in PF account. Method એવી છે, for example, એક એમ્પ્લોયી છે, every month એની સેલેરીમાંથી સે ફોર એક્ઝામ્પલ 10% સેલેરી કટ થાય છે. સપોઝ કોઈ એમ્પ્લોયીની સેલેરી 10,000 હોય, મંથલી 10,000, તો 10,000ના 10% કરો તો એવરી મંથ એની સેલેરીમાંથી 1,000 કટ થશે, રાઈટ? ઇક્વલ અમાઉન્ટ વિલ બી એડેડ બાય કંપની. એટલે એમ્પ્લોયીની સેલેરીમાંથી 1,000 રૂપીસ કટ થાય છે તો સામે 1,000 રૂપીસ કંપની એડ કરશે. એટલે હવે કેટલા થશે? 1,000 પ્લસ 1,000, 2,000. 2,000 rupees will be credited to his provident fund account every month. Every month. At present, interest on provident fund is paid at the rate of 8.65. For 1920, the rate was 8.65. The interest rate changes every year, right? એટલે આપણે 1920નો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ગણીએ તો 8.65% થાય. એવરી યર ઇટ ચેન્જીસ. આવું ક્યાં સુધી ચાલ્યા કરે? જ્યાં સુધી એમ્પ્લોય રિટાયર ન થાય ત્યાં સુધી દર મહિને આ રીતે સેલેરીમાંથી કટ થાય એટલા કંપની એડ કરે અને એના પીએફ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ થતા જાય. જ્યારે એમ્પ્લોય રિટાયર્ડ થાય ત્યારે આ બધી અમાઉન્ટ, એટલે જેટલી અમાઉન્ટ સેલેરીમાંથી કટ થઈ હતી એ બધી અમાઉન્ટ
કંપનીએ સામે જેટલી એડ કરી હતી એ અને આ બધાનું ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ જે કંઈ થયું હોય એ બધું જ્યારે એમ્પ્લોયી રિટાયર થાય ત્યારે એને પાછું મળે. આ રીતે પ્રોવિડન્ટ ફંડની સ્કીમ હોય છે. એઝ ઓફ નાઉ, for the purpose of salary, we focus on company's contribution only. એટલે આપણે હેડિંગમાં જ લખ્યું છે કે કંપનીએ પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં જેટલા એડ કર્યા હોય એટલા ટેક્સેબલ છે. કંપનીઝ કન્ટ્રીબ્યુશન ટુ પ્રોવિડન્ટ ફંડ. See the formula. Taxable amount is equal to total amount minus 12% of salary. એટલે કંપની જેટલા પણ કન્ટ્રીબ્યુશનમાં આપતી હોય, કંપની જેટલી પણ અમાઉન્ટ એડ કરતી હોય પીએફમાં, એમાંથી સેલેરીના 12% સુધીની અમાઉન્ટ ટેક્સ ફ્રી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ કંપની સેલેરીના 13% કન્ટ્રીબ્યુશન આપતી હોય તો 13%માંથી 12% ટેક્સ ફ્રી થાય અને 1% ટેક્સેબલ થાય. ગોટ ઇટ? ટોટલ અમાઉન્ટ તમને આપેલી જશે, 12% તમારે યાદ રાખવાના થશે કે 12% ઓફ સેલેરી ટેક્સ ફ્રી છે એઝ ફાર એઝ કંપનીઝ કન્ટ્રીબ્યુશન ટુ પ્રોવિડન્ટ ફંડ is concerned. Now see, અહીંયા સેલેરી કઈ લેવાની? Make no mistake, salary means basic salary plus DA or dearness allowance if specified. એટલે કાં તો તમારે બેઝિક સેલેરીના 12% લેવાના ઓર બેઝિક સેલેરી પ્લસ ડિયરનેસ અલાઉન્સ બેયનો ટોટલ કરી એ ટોટલના 12% લેવાના. એટલે ડીએ પ્લસ કરીને લેવાના. બ્રેકેટમાં મેં લખ્યું છે ઇફ સ્પેસિફાઈડ. એટલે પીએફ માટે ડીએ કન્સિડર કરવાનું કે નહીં, પ્લસ કરવાનું કે નહીં, એ તમને ક્વેશ્ચનમાં લખેલું જ હશે. ક્લિયર ઇન્સ્ટ્રક્શન વુડ બી ગિવન whether dearness allowance is considered for retirement benefit or not. જો એવી કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન ન આપી હોય તો અહીંયા આગળ ખાલી બેઝિક સેલરી જ લેવાની આ ફોર્મ્યુલામાં, તો ડીએ પ્લસ નહીં કરવાનું. પણ જો ડીએની બાજુમાં લખેલું હોય કે ટુ બી કન્સિડર્ડ ફોર રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટ, તો આ પ્રોવિડન્ટ ફંડ રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટ જ છે. તો જ્યારે તમે આ ફોર્મ્યુલા મૂકો ત્યારે સેલેરીના 12% કરતી વખતે બેઝિક સેલેરી પ્લસ ડીએ કરી અને પછી એના 12% કરવાના. બરાબર છે? એટલે જ્યારે આપણે સમ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરતા હશું, પ્રોબેબલી ફ્રોમ નેક્સ્ટ વીક ધ સમ્સ વુડ બિગિન, તો એ વખતે આપણે કોઈ સમમાં અહીંયા ખાલી બેઝિક સેલેરી ઉપર 12% લેશું, તો કોઈ સમ એવો હશે કે એમાં આપણે બેઝિક સેલેરી પ્લસ ડીએ કરી એના ઉપર 12% કરશું. એટ ધેટ ટાઈમ યુ શુડ નોટ ગેટ કન્ફ્યુઝડ. ડીએ તો જ લેવાનું આ ફોર્મ્યુલામાં જો ડીએ લેવાનું કહ્યું હોય. સિમ્પલી કાંઈ ન કહ્યું હોય તો આ ફોર્મ્યુલામાં ડીએ પ્લસ કરવાનું નથી. ઓકે? So I suppose you are clear when to add dearness allowance and when not to add dearness allowance. More on that will come when the practical examples will begin. આ વીકમાં લીથો આવી જશે સેલેરીનો, રેડી જ છે. પીડીએફ ગ્રુપમાં મૂકી દઈશ અને તમારે એની પ્રિન્ટ કઢાવી લેવાની રહેશે, જેમ હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં આપણે કર્યું હતું. કારણ કે એમાંથી જ આપણે નેક્સ્ટ વીક
1 by 1 બધા sums લેવાના છે. That is why be ready for that. I hope the provision is clear to all of you. Let us move on with number 6, interest in provident fund. Interest which is credited every year to our provident fund account is also taxable, and it is a part of salary. Check this. Taxable amount is equal to total amount minus 9.5%. So we can interpret the formula this way. Interest up to 9.5% is a tax-free for provident fund. Up to 9.5% it is tax-free. If the interest generated is more than 9.5%, then and then it is taxable. એટલે સપોઝ મેં હમણાં જ વાત કરી કે 2019-20 માટે પ્રોવિડન્ટ ફંડનું ઇન્ટરેસ્ટ 8.65% હતું. 8.65%. So obviously up to 9.5% tax free છે. તો 19-20 માટે આમ તમે જુઓ તો ઇન્ટરેસ્ટ ઇન પ્રોવિડન્ટ ફંડ ફૂલ્લી ટેક્સ ફ્રી થાય, રાઈટ, within the limit of 9.5%. For example, તમારા ક્વેશ્ચનમાં જે ઇન્ટરેસ્ટ આપેલું છે, interest in provident fund, it is at the rate of 10%. તો તમારે શું કરવું પડે? 10% minus 9.5% tax free. That means 0.5% is taxable. એટલી amount taxable થાય. Okay? So again, this one was very easy to understand, and the formula is also very easy to remember. Again, let me tell you one thing. There are lot of provisions coming in our way. Salary is such a chapter which is having maximum number of provisions in the whole subject of direct taxes. Direct taxes માં જેટલા પણ ચેપ્ટર્સ છે, સેમ 5 કે સેમ 6 બધા ભેગા કરી દો, બરાબર? તો સેલેરીનું એક ચેપ્ટર જ એવું છે કે એમાં મેક્સિમમ પ્રોવિઝન્સ આવે છે, મેક્સિમમ ફોર્મ્યુલાઝ આવે છે. આટલા પ્રોવિઝન્સ હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં બી નથી, અને આના પછી જે કોઈ પણ ચેપ્ટર્સ આવશે ઇન ફ્યુચર એમાં પણ આટલા બધા પ્રોવિઝન્સ નહીં આવે. એટલે આ ચેપ્ટરમાં તો તમારે હાઉસ પ્રોપર્ટી કરતાંય વધારે એફર્ટ્સ લેવા પડશે, તો જ આ બધા પ્રોવિઝન્સ યાદ રહેશે. પણ જેમ હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં યાદ રહી ગયા એમ સેલેરીમાં બી યાદ રહી જ જશે, બરાબર? આપણે બધા सम्स કરશું ત્યારે એમાં આ બધી ફોર્મ્યુલાઝ આવશે જ, અને એ આપણે ફોર્મ્યુલા મૂકીને જ આ બધા सम्स કરવાના છીએ. ઓકે? So provision number 6 is over hereby. If 6 is over, now let us go to 7 number. Another important for discussion, leave encashment. First of all,
put the formula aside, taxable amount is equal to total amount minus 3 lakh. That is fine. Up to 3 lakh tax free, above 3 lakh it is taxable. That is quite easy to remember. But what do we mean by leave encashment? See, understand it properly. કોઈ પણ એમ્પ્લોયી છે એ જોબ કરતો હોય તો આખા યરમાં એને અમુક લીવ પેઇડ લીવ હોય છે. પેઇડ લીવ એટલે જ્યારે એમ્પ્લોયી લીવ ઉપર હોય, એબસન્ટ હોય, ત્યારે એની સેલેરી કટ થતી નથી. એને પેઇડ લીવ કહેવાય. બરાબર? જો સેલેરી કટ થતી હોય તો એ લીવ વિધાઉટ પે કહેવાય. આ લીવ વિથ પે છે, જેને આપણે CL કહીએ છીએ. CL કેઝ્યુઅલ લીવ. અહીંયા એ CL ની જ વાત છે. કેઝ્યુઅલ લીવ કોઈ બી પર્સનલ રીઝન્સથી, સપોઝ હેલ્થ સારી નથી, કે કોઈ ફંક્શનમાં ગયા છે, કે ટૂરમાં ગયા છે, આઉટ ઓફ સ્ટેશન છે, કોઈ બી પર્સનલ રીઝનથી એમ્પ્લોયી જોબ ઉપર આવી શકે એમ ન હોય, રજા ઉપર હોય, તો એ રજા પેઇડ લીવ કહેવાય, CL કહેવાય. CL સિવાય બીજી ઘણી બધી લીવ એઝ અ પાર્ટ ઓફ જોબ મળતી હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સિક લીવ છે. બરાબર? લાંબા સમય સુધી આવી શકે એમ ન હોય તો મેડિકલ રિપોર્ટ એનો સબમિટ કરી દે તો એને સિક લીવ સેન્કશન થતી હોય છે. ફિમેલ એમ્પ્લોઈઝના કેસમાં મેટર્નિટી લીવ સેન્કશન થતી હોય છે. યુ નો દેટ. બિફોર એન્ડ આફ્ટર. બિફોર, few weeks before, few weeks after. બરાબર? આ લીવ સેન્કશન થતી હોય છે. એને મેટર્નિટી લીવ કહેવાય, કે જે ફિમેલ એમ્પ્લોઈઝને સેન્કશન થતી હોય છે. એવી જ રીતે મેલ એમ્પ્લોઈઝના કેસમાં પેટર્નિટી લીવ બી કન્સિડર થતી હોય છે. મેલ એમ્પ્લોઈઝ હોય, એના ઘરે ન્યૂ બેબી બોર્ન થાય, ત્યાર પછી અમુક સમય સુધી એને પેટર્નિટી લીવ મળતી હોય છે. ઓકે? તો આવી ઘણી બધી લીવ મળતી હોય છે. પ્રિવિલેજ લીવ હોય છે, PL. પ્રિવિલેજ લીવ મીન્સ વોટ? કે તમે પબ્લિક હોલિડેઝના દિવસે કામ કર્યું હોય, કે સન્ડેઝના દિવસે બી આવ્યા હોય. બરાબર? તમારી સન્ડે તો કાયદેસર રજા જ કહેવાય. પબ્લિક હોલિડે રજા જ હોય, કામ ન કરવાનું હોય. સ્ટીલ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ રિક્વાયરમેન્ટ તમે સન્ડેઝના આવો કે હોલિડેઝના આવો તો એ દિવસની વધારાની લીવ અપ્રૂવ થતી હોય છે, જે તમે ફ્યુચરમાં યુઝ કરી શકો. એને પ્રિવિલેજ લીવ કહેવાય. તો એ PL હોય છે. આ બધામાં આપણે જે લીવ એન્કેશમેન્ટની વાત કરીએ છીએ એ CL માટે છે, કેઝ્યુઅલ લીવ માટે. લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ મેથ્સ of leave encashment. Every year, as per the government norms, minimum 12 CLs are granted. બરાબર? 12 CL મળતી હોય છે કે જે તમે તમારા પર્સનલ રીઝનથી યુઝ કરી શકો. 12 CL નો મિનિંગ એવો થાય કે જ્યાં સુધી તમે 12 વખત એબસન્ટ રહ્યો ત્યાં સુધી તમારી સેલેરી કટ થાય નહીં. ત્યાં સુધી તમારી સેલેરી કટ થતી નથી. 12ની ઉપર જાય એટલે 13મી લીવ થાય એક વર્ષમાં, તો એ વખતે તમારી એક દિવસની સેલેરી કટ થતી હોય છે. એને આપણે લીવ વિધાઉટ પે કહીએ, ઓર LWP કહીએ. એટલે વન્સ ધ ક્વોટા ઓફ CL ઇઝ ઓવર, then LWP will begin. CL બધી પૂરી થઈ ગઈ હોય, 12 રજાઓ આખા વર્ષની મળતી હોય, 12 વખત તમે એબસન્ટ રહ્યો અને પછી 13મી વખત એબસન્ટ રહ્યો ત્યારે LWP થાય. ત્યાં સુધી ન થાય. તો એવા ઘણા એમ્પ્લોઈઝ હોય છે કે જે આખા વર્ષમાં 12 રજા યુઝ કરી જ નાખતા હોય.
પડી હોય તો માર્ચમાં યુઝ કરી નાખે છેલ્લે શરૂમાં લીવ ન લીધી હોય પછી ખબર પડે કે ઓહો હજી તો આ વર્ષની 4 રજાઓ બાકી છે, આપણે યુઝ જ નથી કરી, 8 યુઝ થઈ છે ને 4 યુઝ નથી થઈ, તો માર્ચમાં કટકે 4 વખત લીવ લઈ લઈએ, કામ હોય કે ન હોય ઘરે બેઠા રહીએ, આરામ કરે અને 4 લીવ એની યુઝ થઈ જાય એટલે 12 પૂરી થઈ જાય. આવા ઘણા એમ્પ્લોઈઝ હોય છે કે જે લીવ બચાવવાના ફેવરમાં નથી હોતા, લીવ પૂરી કરવાની ફેવરમાં હોય છે. બરાબર છે. એટલે ગવર્મેન્ટે આ એક લીવ એન્કેશમેન્ટ નામનું પ્રોવિઝન ઇન્સર્ટ કરેલું છે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટમાં. લીવ એન્કેશમેન્ટ એટલે શું છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે લીવ બચાવો છો, ખાલી ખોટી યુઝ કરતા નથી, તો જે લીવ્સ તમે બચાવો છો અનયુટિલાઇઝડ લીવ્સ, એના માટે ગવર્મેન્ટ તમને કેશ પે કરે છે, મોનેટરી કમ્પેન્સેશન પે કરે છે, એને લીવ એન્કેશમેન્ટ કહેવાય. ધ મોનેટરી રિટર્ન that you receive on your unutilized leave is known as leave encashment. Let us take one example. એક એમ્પ્લોયી છે, આપણી કોલેજનું જ એક્ઝામ્પલ લઈએ. આપણી કોલેજમાં દર વર્ષે 21 લીવ આપે છે, 21 CLs. એટલે એક વર્ષમાં જૂનથી જૂન, આ જૂનથી નેક્સ્ટ જૂન, આપણા બધા ફેકલ્ટીઝ હોય એને 21 CL મળેલી હોય. દેટ મીન્સ ડ્યુરિંગ ધ હોલ યર they can remain absent in the college for 21 times, and for that no salary is going to be cut. Okay, for example, આ વર્ષમાં મને 21 CL મળી છે. આ 21 CL માંથી નેક્સ્ટ મે સુધીમાં કે નેક્સ્ટ જૂન સુધીમાં મેં 15 CL યુઝ કરી નાખી, 15 CL યુઝ થઈ ગઈ, હજી 6 તો પડી જ છે, હજી યુઝ નથી થઈ. તો આ 6 લીવ જે પડી છે હું યુઝ નથી કરવાનો, હવે મારે જરૂર નથી, તો એ 6 લીવનું કેશમાં કન્વર્ઝન થાય અને એ કેશ મને મળે. આને લીવ એન્કેશમેન્ટ કહેવાય. હવે સમજાઈ ગયો આખો કન્સેપ્ટ લીવ એન્કેશમેન્ટ શું હોય? એ શેના માટે છે તો કે કોઈ એમ્પ્લોય ખાલી ખોટી રજાઓ લીધા કરે, ખાલી લીવ પૂરી કરવા માટે થઈને, એવું ન થાય. કારણ કે તમે લીવ લ્યો એટલે તમારું કામ પેન્ડિંગ રહે, એ તો કોઈ બીજા કરવાનું નથી, છેલ્લે તો તમારે જ આવીને કરવાનું છે. ત્યાં સુધી બધું કામ અટકેલું રહે એવું ન થાય એટલા માટે એક ઇન્સેન્ટિવ તરીકે, સી ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્સેન્ટિવ, આ લીવ એન્કેશમેન્ટનું પ્રોવિઝન કરેલું છે. નાઉ ધ ક્વેશ્ચન અરાઇઝિસ કે એવરી યર જેટલી રજાઓ બચાવીએ એ દર વર્ષે એનું પેમેન્ટ કરી દે? નો. એવરી યર તમે જેટલી લીવ બચાવો છો એ બધી તમારા અકાઉન્ટમાં બોલતી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ગયા વર્ષે તમારી 2 રજા બચી છે જે તમે લીધી નથી, તો એ 2 લીવ છે તમારા અકાઉન્ટમાં બોલે કે ડ્યુરિંગ ધ પ્રીવિયસ યર અનયુટિલાઇઝડ લીવ 2. પછી આ વર્ષે કેટલી બચાવી? તો કે આ વર્ષે 1 જ રજા બચી. એવી રીતે વર્ષો વર્ષ તમે કેટલી રજાઓ બચાવો છો એ તમારા અકાઉન્ટમાં, તમારા રજિસ્ટરમાં લખાતું હોય, એટલે એનો રેકોર્ડ મેન્ટેન થતું હોય. ક્યાં સુધી આ રેકોર્ડ મેન્ટેન થાય? તમે રિટાયર્ડ થાવ ત્યાં સુધી. એટ ધ ટાઈમ ઓફ રિટાયરમેન્ટ આ બધી લીવ્સ કે જે અનયુટિલાઇઝડ હતી બધાનો ટોટલ કરે, બધાનો ટોટલ થાય કે તમે સપોઝ 25 વર્ષ સુધી જોબ કરી તો આ 25 વર્ષમાં તમે ટોટલ કેટલી લીવ બચાવી. ફોર એક્ઝામ્પલ, 25 વર્ષમાં તમે 50 વખત રજાઓ બચાવી, એટલે તમારી 50 લીવ જે છે અનયુટિલાઇઝ પડી રહી છે, તો એ 50 લીવનું કેશમાં કન્વર્ઝન થાય. કઈ રીતે થાય? તો કે એક દિવસની તમારી જે સેલેરી હોય,
તમે જ્યારે રિટાયર્ડ થાઓ ત્યારે તમારી જે સેલેરી હોય એના ડિવાઇડેડ બાય 30 ડેઝ કરો એટલે તમારી 1 ડે સેલેરી આવે. એ 1 ડેની સેલેરી સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો, 50 લીવ બાકી છે, 50 લીવ્સ ઇન્ટુ સેલેરી ઓફ 1 ડે, અને એ જે કંઈ પેમેન્ટ થાય એ લીવ એન્કેશમેન્ટ તરીકે તમને રિટાયરમેન્ટ વખતે મળે. વચ્ચે જોતું હોય તો ન મળે. એટલે આ બી એક બહુ મોટો બેનિફિટ છે. પ્રોવિડન્ટ ફંડ મળે, એની સાથે સાથે જ લીવ એન્કેશમેન્ટ બી મળે. બરાબર છે. હવે આમાં બી એક રિસ્ટ્રિક્શન છે કે મેક્સિમમ તમને 300 લીવ સુધીનું કમ્પેન્સેશન મળે છે. 300 લીવ્સ, આટલી બધી લીવ્સ કોઈની પડી રહે જ નહીં. બરાબર. પણ એ કઈ રીતે 300 ડેઝ રાખ્યા છે એ કહું કે સપોઝ એક વર્ષમાં 12 રજાઓ મળતી હોય અને તમે 25 વર્ષ જોબ કરો છો તો 12 ઇન્ટુ 25 યર્સ કરો એટલે 300 લીવ્સ થાય. એટલે મેક્સિમમ કમ્પેન્સેશન તમને 300 લીવ્સનું મળે. તમે એકેય વખત રજા જ ન લ્યો અને તમારે 400 લીવ ભેગી થઈ જાય તો 400 લીવનું કમ્પેન્સેશન મળે નહીં. મેક્સિમમ 300 લીવ્સનું મળે. એટલે હવે શું થશે, ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોઈઝ હોય ને ખાસ કરીને એ લોકોને તો ખબર જ હોય કે એની કેટલી લીવ્સ ભેગી થઈ ગઈ છે, એ જોઈ લે. અને જે વર્ષમાં રિટાયર્ડ થવાના હોય ને એ વર્ષમાં છેલ્લે પછી રજા લેવા માંડે, કારણ કે એને ખબર જ છે કે મેક્સિમમ કમ્પેન્સેશન 300 લીવ્સનું ગણાય છે. હવે એક એમ્પ્લોયી છે, એના 300ની જગ્યાએ 320 લીવ્સ થઈ ગઈ છે ભેગી, યુઝ જ નથી કરી. તો ઉપરની 20 લીવ્સ છે ને એ લઈ લે, કટકે 20 રજાઓ પૂરી કરી નાખે. બરાબર. એટલે અલ્ટિમેટલી 300 લીવ્સ થઈ જાય, કારણ કે કમ્પેન્સેશન એટલાનું જ મળવાનું છે. હવે આ બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગને ધ્યાનમાં રાખીને આ ફોર્મ્યુલા તમે રીડ કરો. લીવ એન્કેશમેન્ટ ટેક્સેબલ જ છે, બટ અપ ટુ 3 લાખ it is tax free. That is why the formula runs like this: taxable amount is equal to total amount minus 3 lakhs. Up to 3 lakhs it is fully tax free. I suppose you are now clear about the concept of leave encashment. Again, leave means casual leave or CL, and it is applicable only to CL, not to any other type of leave. So with that discussion, now let us move on to number 8, house rent allowance. હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ. હવે અહીંથી મોટા ફોર્મ્યુલા સ્ટાર્ટ થાય છે. એઝ અ પાર્ટ ઓફ હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ યુ હેવ ટુ પ્રિપેર ધ સ્ટેટમેન્ટ. અને આ સ્ટેટમેન્ટમાં જે તમને એન્ટ્રી દેખાય છે, આ એન્ટ્રીની સિક્વન્સ ફિક્સ જ છે. યુ કેન નોટ ચેન્જ ધ સિક્વન્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, સી ધ ફર્સ્ટ, આ આપેલું જ હોય, house rent received, that will be given to you. Then second, house rent paid, એ આપેલું જ હોય. house rent paid inner column minus 10% of salary, less કરીને amount outer column. And the third answer, 40% oblique 50% of salary, the amount goes to outer column. આ 3 અમાઉન્ટ. હવે અહીંયા આગળ ટોટલ કરવાનું નથી. આઉટર કોલમમાં 3 અમાઉન્ટ તમે દેખાય છે, એ ત્રણેયનો ટોટલ કરવાનું નથી. યુ હેવ ટુ કમ્પેર ઓલ 3 અમાઉન્ટ્સ એન્ડ સિલેક્ટ ધ લોએસ્ટ અમાઉન્ટ. આ ત્રણમાંથી જે લોએસ્ટ અમાઉન્ટ હોય
એ ટેક્સ ફ્રી અમાઉન્ટ કહેવાય. So the formula for house rent allowance is this: taxable amount is equal to amount received minus lowest amount. Amount received તો હમણાં જ આપણે મૂકી હતી સ્ટેટમેન્ટમાં, હાઉસ રેન્ટ રિસીવ્ડ એ જ amount received minus lowest amount, whichever is lower, and the remaining amount is taxable amount. Now again, two clarifications below: 40% or 50%. કયો રેટ ક્યારે લેવાનો? So if the employee is living in metro cities, Mumbai, Delhi, Kolkata or Chennai, if he is living in any of these 4 metro cities, you will consider 50%, and for other than the metro cities, you should consider 40%. Okay, nothing specified, consider 40%. So 40% is the by default rate. કાંઈ ન કહ્યું હોય એટલે 40% લેશે. અને અગેન સેલેરીનું ઇન્ટરપ્રિટેશન તમને ખબર જ છે. સેલેરી મીન્સ બેઝિક સેલેરી ઓર બેઝિક સેલેરી પ્લસ ડીએ. ડીએ જો લેવાનું કહ્યું હોય તો લેવાનું, નહીતર ખાલી બેઝિક સેલેરી. આ રીતે હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સનું કેલ્ક્યુલેશન થાય છે. સો નાવ યુ કેન સી દેટ ધ વર્કિંગ નોટ હેઝ બીકમ સ્લાઇટલી લેન્ધી. એક એક લાઇનવાળા પ્રોવિઝન્સ પૂરા થયા. હવે અહીંયા આગળ થોડાક લાંબા પ્રોવિઝન્સ આવે છે, અને હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ ઇઝ વન ઓફ ધ લેન્ધી પ્રોવિઝન. ઓકે, we will do the exercise and then you will understand it properly. But you have to write everything, each and every line right now. Now, entertainment allowance. આજે આપણે 10 સુધી પહોંચવાનું છે. Out of that, we are at 9. Entertainment allowance. Entertainment allowance ની tax treatment ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોઈઝ અને પ્રાઇવેટ એમ્પ્લોઈઝ બે માટે અલગ અલગ છે. ઓકે, suppose employee is working in any private company, then no calculation is required. Entertainment allowance is fully taxable for private sector employees. Okay, so when you are dealing with this entry, make sure whether the person is working in private company or a government company. તો પ્રાઇવેટ એમ્પ્લોઈઝ માટે ફૂલ્લી ટેક્સેબલ છે. જેટલી અમાઉન્ટ આપી હોય પૂરેપૂરી મૂકી જ દેવાની છે સેલેરી સ્ટેટમેન્ટમાં, કોઈ વર્કિંગ નોટ આપવાની નથી. પ્રાઇવેટ એમ્પ્લોયી છે કે ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોયી એવું કંઈ કહ્યું ન હોય તો બી યુ શુડ અઝ્યુમ દેટ ધ પર્સન ઇઝ અ પ્રાઇવેટ સેક્ટર એમ્પ્લોયી. બરાબર? ઇન ધી એબ્સન્સ ઓફ એની સ્પેસિફિકેશન, એમ્પ્લોયી પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં જોબ કરે છે એવું અઝ્યુમ કરી બધી અમાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં મૂકી દેવાની. બટ વોટ ઇફ ધ પર્સન ઇઝ ઇન ગવર્મેન્ટ સેક્ટર? ઇફ ધ પર્સન ઇઝ અ ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોયી, યુ હેવ ટુ પ્રિપેર ધ ટેબલ ઓર સ્ટેટમેન્ટ. આવું એક નાનું એવું સ્ટેટમેન્ટ બનાવી નાખવાનું અને આ 3 અમાઉન્ટ એમાં મૂકવાની છે. એન્ટરટેનમેન્ટ અલાઉન્સ રિસીવ્ડ એ તો તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું જ હશે. That would be your first. 20% of basic salary. અહીંયા વર્ડ જ બેઝિક સેલેરી છે એટલે આમાં ડીએ ક્યાંય આવશે નહીં. બેઝિક સેલેરીના 20% outer column, and the third one is fixed one. Fixed amount 5000. આ 5000 પ્રોવિઝન્સમાં જ આપેલા છે, બરાબર છે, એટલે એને એમને 5000 ત્યાં રાખવાના છે. અગેન 3 આન્સર્સ, no totaling. Out of these 3 answers, take the lowest amount and put the formula. Taxable amount is equal to
amount received minus lowest amount. But I repeat, this calculation is to be made in case of government employee only. No such calculation is required for private employee. Okay? So that was the 9th provision, and the last for today, car facility. Provision number 10, car facility. કંપનીએ કાર આપી હોય, અહીંયા આગળ બી બે ડાયવર્ઝન છે. જો when car expenses are paid by company and car expenses are paid by employee, બે ભાગ પડી જાય છે. ઓકે, એટલે તમારે આ વખતે ખાસ જોવાનું કે કંપનીએ કાર આપી છે, કારનો યુઝ પર્સનલ અને બિઝનેસ બે પર્પઝ માટે થતો હોય, બરાબર, પણ કારના એક્સપેન્સ કોણ પે કરે છે? કંપની પે કરે છે કે એમ્પ્લોયી પે કરે છે? કંપની પે કરતી હોય તો એનું ટેબલ અલગ છે, ને એમ્પ્લોયી પે કરતી હોય તો એનું ટેબલ અલગ છે. લેટ અસ હેવ A, car expenses paid by company. Under this category, refer the notes. If car expenses are paid by company, in that case, જો કાર ખાલી કંપની માટે જ યુઝ થતી હોય તો ટેક્સ ફ્રી છે. પર્સનલ યુઝ નથી તો ટેક્સેબલ બી નથી. ઓનલી ઓફિસ યુઝ, ટોટલી ટેક્સ ફ્રી. બટ ઇફ ધ કાર ઇઝ યુઝ ફોર પર્સનલ એન્ડ બિઝનેસ બોથ ધ પર્પઝ, એટલે મોસ્ટલી આમ જ હોય છે, કંપની કાર આપે એટલે એનો પર્સનલ અને બિઝનેસ બે પર્પઝ માટે યુઝ થતો જ હોય છે, બરાબર, અને તો જ એ ટેક્સેબલ થાય. ખાલી ઓફિસ પર્પઝ માટે યુઝ થતો હોય તો કોઈ ટેક્સેબલ છે નહીં. એટલે પર્સનલ એન્ડ ઓફિસ બોથ પર્પઝ આર ધેર એન્ડ એક્સપેન્સીસ આર પેડ બાય કંપની, then you have to apply the table. This is the table. See, આ કારની એન્જિન કેપેસિટી છે, સીસી ઓર ક્યુબિક કેપેસિટી એ આપેલી હશે. અપ ટુ 1.6 લીટર્સ ઓર 1600 સીસી ની કાર હોય તો એને સ્મોલ કાર કહેવાય, અને એનું વેલ્યુએશન થાય 1800 પર મંથ. અને બિગ કાર above 1.6 liters or 1600 cc થી above કેપેસિટી વાળી કાર હોય તો એના માટે 2400 પર મંથ, બરાબર. એટલે 1800 or 2400 પર મંથ. પણ ક્યારે? જ્યારે એક્સપેન્સીસ કંપની પે કરતી હોય તો. વોટ ઇફ ધ એક્સપેન્સીસ આર પેડ બાય એમ્પ્લોયી? સી, કાર એક્સપેન્સીસ પેડ બાય એમ્પ્લોયી. અગેન જો ઓફિસ પર્પઝ માટે જ હોય તો ટેક્સ ફ્રી છે. ઓફિસ ને પર્સનલ બે પર્પઝ માટે યુઝ થતી હોય તો આનું ટેબલ અલગ છે. પેડ બાય એમ્પ્લોયી હોય તો અગેન અમાઉન્ટ્સ વિલ ચેન્જ. કેપેસિટી અપ ટુ 1.6 and above 1.6, amounts have changed. See, it's 600 per month up to 1.6 liters and 900 per month for above 1.6 liters. ઓકે, તો કાર માટે આ બે ટેબલ ખાસ યાદ રાખવાના છે. પહેલું ટેબલ ક્યારે યુઝ કરશું? જ્યારે કારના એક્સપેન્સ કંપની પે કરતી હોય તો, અને બીજું ટેબલ આપણે યુઝ કરશું કે જ્યારે કારના એક્સપેન્સ એમ્પ્લોયી પે કરતા હોય તો. ઓકે, સો વિથ ધેટ સેડ, ટુડેઝ સેશન કમ્સ ટુ ધી એન્ડ. વી હેવ ટેકન more time. Now remaining provisions to be finished in our session number 4.3 to be aired on next Monday. Till then, goodbye all of you.